गोटे जंगल रे एक कुकुड़ा तार दुई छुआ सहित रोला। थरे कुकुड़ा तार दुई छुआ सहित खाइबा खोजापी जंगल भितर को गला। दुर्भाग्य को से दिन से माने गोटे बिलुआ हाबुड़ पड़गले। बिलुआ को देखि भय रे कुकुड़ा और कुकुड़ा छुआ दौड़ा लगिले। बिलुआ भी तांको पछरे पड़गला। किछि दूर जीवा परे हठात कुकुड़ा माने अटकी गले। सामना रे गोटे नदी थिला आउ नदी मझिरे गोटे बड़ कंटार बाड़ थिला। हा 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 एबे तमे माने कुआडे जीव? आजी तम मानकु मो पाखरु केही भी रक्षा करि परिबेनी। मु थाउ थाउ तू मो छुआ मानकर किछि भी करि परिबुनी। एमिति कही माँ कुकुड़ाटी कंटा बाड़ उपरकू डेई पड़िला। माँ तू ये कौन कलु? मो पाई चिंता करनी झियो। तू तो भाई को नहीं एठुरु शीघ्र पड़ा। तमे दुई जण एठारु शीघ्र जाओ हरी आउ भलरे रुह। माँ तू कौन आम सांगरे जीवुनी? ना रे धन मु तो सांगरे जाई परिबिनी। तमे दुई जण शीघ्र दूर को चली जाओ आउ सावधान रे रुह। मो पाई चिंता करिवनी। एमिति कहिबा परी माँ कुकुड़ाटीर जीवन चलीगला। दुई कुकुड़ा छुआ जंगलर बहुत भीतर को चलीगले। बिलुआ सेमानकु धरिबा पाई जेमिति कुकुड़ा उपरकू डेइला से भी कंटा उपरे पड़ीगला। अरे मु कोउठी पड़ीगली? ओह के कष्ट। एमिति से बिलुआ भी सेठारे मरीगला। दीदी आउ केते दूर चलिबा? मो पाद बहुत जोरे बिंधिलाणी। हाँ मु भी बहुत थकी गलिनी। चल से गछ मूले जाइकी टिके सोई पड़िबा। एमिति कथा हेई से दुई कुकुड़ा छुआ गछ मूले जाई आराम कले। परदिन सकाळे दुई कुकुड़ा छुआ खाइबा खोजिबा पाई जंगल भितर को गले। किछि दूर जीवा परे सेमाने सेठारे गोटे बड़ फल को पड़िथिबार देखिले। अरे भाई देख मु केते बड़ गोटे फल पाइली। चल आमे मिसिकिया को खाइबा। एमिति से दुई जण से फल को भाग करी खाइले। बा दीदी फलटी बहुत मीठा होइतिला। मते तो बहुत शोष गलाणी। मु जाउची पाख नदीरु पानी पीकी आसीबी। एमिति कही से कुकुड़ा छुआ पानी पीबा को एक नदी पाख को गला। आउ पानी पीबा समय रे हठात सेठाकू गोटे बिलुआ चली आसिला। शेषरे मु तते आजी पाई गली। तो पाई मो स्वामी मरीगले। आजी मु तते जमारू छाड़ीबिनी। बंचाओ बंचाओ किए कोठी अछ मते बंचाओ। दीदी तू कुआडे गलु? मते बंचा। एते समय हेलानी मो भाई एजाई आसिलानी कौन पाई? जाए देखे। अरे एठी तो मो भाई नहीं। ताहले मो भाई कुआडे गला? मु ताकू कोउठी खोजिबी। एमिति से कुकुड़ा छुआ ता भाई को खोजु खोजु सेठारे केतोटी पाद चिन्ह देखिला। ए पाद चिन्ह सबु काहार? जाउछी गोटे काम करिबी। मु ए पाद चिन्ह पड़िथिबा रास्ता रे जीबी। हेई पारे सेठी मु मो भाई को पाई जीबी। मते छाड़ी दियो। मते एठी काहींकी रखिच? मो भौणी मते बहुत खोजुथिबो। दया करी मते छाड़ी दियो। चुप कर बेसी पाटी करे ना नहले तते मु एबे ही खाई देबी। माँ माँ मु ए कुकुड़ार मुंड को खाइबी। तू एकदम ठीक कहिचु। ए कुकुड़ा छुआर माँ पाई मो स्वामीर जीवन चलीगला। आमे समस्ते मिसिकिया को खाइबा। ताहाले जाय मो स्वामी को आत्मा को शांति मिलिबो। याकू मारिबा पाई मु जाउची गोटे धारुआ छुरी आनिबी। एमिति कही बिलुआ धारुआ छुरी आनिबा को गला। कुकुड़ा छुआ को जगिबा पाई बिलुआ ता छुआ को सेठारे छाड़िकी गला। अरे बिलुआ छुआ मो कथा टिके सुनी। मते लागुची तू बहुत भलो। मते एठारु जीवाकू दे ना प्लीज। सतेरे कहिला कोन ना मते एठारु जीवाकू दे। तते जदि मु छाड़ी देबी ताहाले मो माँ आसिले मते बहुत मारिबो। चुपचाप भीतर बस। लागुची ए बिलुआ छुआ मते एठारु जीवाकू दबनी। मते किछि गोटे बुद्धि बाहर करिबाकू पड़िबो। ताहाले जाय मु ए पिंजरा भितरु जाई परिबी। ठीक सेही समय रे भौणी कुकुड़ा ता भाई को खोजी खोजी सेठारे पहुंची गला। आउ जोर जोर रे पाटी करी ता भाई को डाकिला। कुकुड़ार भाई ता भौणीर पाटी सुनी पारिला। हठात ता मुंडरे गोटे बुद्धि पशिला। से बिलुआ छुआ को कहिला, हईरे बिलुआ छुआ मो भौणी मते डाकुची। तू सुनी पारुचु ना? हाँ शुणिबिनी केमिति? तू कौन मते कालुणी भाबुछु कि? तो भौणी तते डाकुची।
ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଓହୋ, ତୁ ବୁଝୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଯା, ମୋ ଭଉଣୀକୁ କହିବୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୋ ମା ଯେତେବେଳେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ 2ଟି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦେଖିବ, ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ କହିଲୁ? ଆରେ ହଁ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ତ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଲା। ମୋ ମା ମତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୋକି ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ 2ଟି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦେଖିବ, ସେ ତ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଏମିତି ଭାବି ବିଲୁଆ ଛୁଆ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ତା ଭଉଣୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ ଶୁଣୁ, ତୁ ତ ଭାଇକୁ ଖୋଜୁଛୁ ନା? ସେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭାଇ ତମ ଘରେ ଅଛି? ମତେ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଠିକ ଅଛି, ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଭାଇ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ନା? ତୁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଦିଦି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ମତେ ଏଠାରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯା ଦିଦି। ଆରେ, ତୁ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲୁ? ଭିତରକୁ ଯା, ତୋ ଭାଇକୁ ଦେଖା କର। ଯେମିତି ଭଉଣୀ କୁକୁଡ଼ା ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ଗଲା, ବିଲୁଆ ଛୁଆ ତୁରନ୍ତ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆରେ, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଖାଲିଟାରେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି? ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ତତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଭାଇ କୁକୁଡ଼ା ତା ଭଉଣୀକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲାକି ନାଇଁ? ରହ, ତତେ ଦଉଛି ପାନେ। ଆରେ, ତୋ ମା ଯଦି ମତେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହବ, ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଆଗରୁ କହିଲୁନି? ମୋ ସହ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆରେ ବା, ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି 2ଟା ନୁହେଁ, ପୁରା 3ଟି କୁକୁଡ଼ା। ମା ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ହବ। ଠିକ ଅଛି, ବେଶୀ ସମୟ ହେଇନି, ଯାଉନୁ ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ଛୁଆ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। 2 କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତମେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣ। ହଁ, କହିଦଉଛି, କିଛି ଚାଲାକି କରିବନି। ହଁ ହଁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ଏମିତି କହି 2 କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୁଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୁରୀ ଧରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ, ଏ ପିଞ୍ଜରାଟା ଏମିତି ଖୋଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଅଛି ମା, ଅଛି। ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି 2ଟା ନୁହେଁ, ପୁରା 3ଟି କୁକୁଡ଼ା। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣି। ଏମିତି ବିଲୁଆ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲା। ମୁଁ ତତେ ଖାଲିଟାରେ ବୋକି କୁହେନି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଯିଏ ଥରେ ପିଞ୍ଜରାରୁ ଚାଲିଯାଏ, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବ? ସେମାନେ ତତେ ବୋକା ବନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ତା ଛୁଆକୁ ବହୁତ ମାରିଲା। ମା, ମା, ମତେ ମାରନି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ ମତେ ଏମିତି ବୋକା ବନେଇ ଦେବେ ବୋଲି? ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିଲୁଆ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିଲା। ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲୁଆକୁ କହିଥିଲା, ମୋର 2 ଛୁଆ ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ, ତମେ ଏମାନଙ୍କର ଠିକରେ ଯତ୍ନ ନେବ। ଯଦି ପାରୁଛ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯିବେ। ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ପରେ ବିଲୁଆ ତା 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶିକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏବେ 2 ଛୁଆଙ୍କର ଠିକରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଯିବି, ହେଲେ ବିଲୁଆକୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି। ଶୁଣିଛି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ବିଲୁଆ ଚଢ଼େଇ ଝିଅ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରପଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ବିଲୁଆ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ଶୁଣ ପୁଅ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଏମିତି ଶୁଣି ଭୟରେ ସେ ପୁଅ ଚଢ଼େଇଟି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବିଲୁଆ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲା। ସେପଟେ ପୁଅ ଚଢ଼େଇଟି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲା। ସବୁ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା, ମା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ବିଲୁଆ ପାଖରୁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ବିଲୁଆ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା,
ଆରେ ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିଛି। ଆଜିଠୁ ଇଏ ତୁମର ନୂଆ ମା। କଣ ନୂଆ ମା? ପୁଣି ଇଏ ତ ଆମ ପରି ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ କେମିତି ଆମ ମା ହବ? ବାପା ତୁମେ ଆକୁ ମାରିଦିଅ, ଆମେ ଆକୁ ଖାଇଦବୁ। ଚୁପ୍ କର। ଆଜିଠୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆକୁ ମା ଡାକିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ପିଟି ପିଟି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଭୟରେ ସେ ଦୁଇ ବିଲୁଆ ଛୁଆ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବିଲୁଆ ଆଉ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କଲା। ବିଲୁଆ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ବିଲୁଆ ଖୁସିରେ ତା ଦିନ କାଟୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ବିଲୁଆ ଶିକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଭାଇ ବି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବିଲୁଆର ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇ ତୁ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ସେ ବିଲୁଆ ତତେ ମାରିଦବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତତେ ଏଠାରୁ ନବାକୁ ଆସିଛି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଭାଇ ତୁ ବୁଝୁନୁ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଏମିତି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ବିଲୁଆ ଯଦି ଜାଣିବ ସେ ରାଗିଯିବ, ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦବ। ଏବେ ବିଲୁଆ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁ ଏ ପଥର ପଛପଟେ ଲୁଚିଯା। ବିଲୁଆ ଏଠାରୁ ଯାଇସାରୁ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ପଥର ପଛପଟେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ସେ ଟିକିର ଭାଇ ପଥର ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୁଆ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଛୁଆ କହିଲା, ବାପା ବାପା ତମର ଶଳା ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରି ଆଣ ବାପା, ଆମେ ଖାଇବା। ଶିକାର ନ ମିଳିବାରୁ ବିଲୁଆ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିଲାନି। ବିଲୁଆ ଯଦି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତା, ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ପଥର ପଛପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଭାଇ ଲୁଚିଛି। ବିଲୁଆ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଶିକାର ପାଇଲିନି। ମୋର ଆଜି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପିଠା ତିଆରି କରି ରଖିଥିବୁ। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ପଥର ପଛପଟୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଭାଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଏକ ବଡ଼ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କଲେ। ଏକ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ସେ ଗରମ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେଲେ। ଆରେ ଛୁଆମାନେ ଶୁଣ, ଏ କରେଇରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି। ତମ ବାପା ଆସିଲେ କହିବ ଭଲରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ପିଠା ଖାଇବେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଷ୍ଟ ହବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି କାଠ ନେଇ ଆସିବି। ଚାଲ ଭାଇ, ଏବେ ଏଠାରୁ ଆମେ ପଳାଇବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୁଆ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଲା। କିରେ ଛୁଆମାନେ, ତମ ମା କୁଆଡେ ଗଲା? ମା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ବାବା। ସେ କରେଇରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି, ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇକି ପିଠା ଖାଅ। ଛୁଆମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ତା ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ଛୁଆମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ କରେଇରେ ଗରମ ତେଲ ଅଛି ବୋଲି। ଯେମିତି ବିଲୁଆ ସେ କରେଇରେ ମୁହଁ ଧୋଇଛି, ଗରମ ତେଲରେ ବିଲୁଆର ମୁହଁ ଜଳିଗଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୁଆର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ହେଲେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ବିଲୁଆ ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ବିଲୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ବିଲୁଆକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ବିଲୁଆ ତାକୁ ବି ଖାଇ ଦଉଥିଲା। ଏମିତିକି ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ବସାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲା। ସେଇ ଭୟରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆର ଗୋଟେ କାଉ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ କାଉ ବି ଶିଆଳ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଛୁଆମାନେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଏମିତି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ସବୁ ଖବର କାଉ ବିଲୁଆକୁ ଦଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତମେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଆଉ ହଁ, ବାହାରକୁ ଆସିବନି। କଣ ପାଇଁ ମା? ଆମକୁ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନା ନା,
ତମେ ମାନେ ଜମା ବି ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ଯଦି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ ତମମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିବ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦବ। ନା ନା ମା, ତୁ ଜମା ବି ଭୟ କରେନି। ସେ ବିଲୁଆ ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆମେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦବୁ। ଚୁପ୍ କର, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବେକାର କଥା। ମୁଁ କହିଲି ନା ତମେ ମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବନି ମାନେ ଯିବନି। ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ମା? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତୋ କଥା ମାନିଲୁ। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। ମୋ ସୁନା ଝିଅ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚଢ଼େଇ ତାହେଲେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ବିଲୁଆ ପାଖରୁ ତୁ ସିନା ଲୁଚିଗଲୁ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏକଥା ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆକୁ କହେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ ଆଉ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସବୁ କଥା ବିଲୁଆକୁ ଜଣେଇଲା। ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଆରେ ସେ ଚଢ଼େଇର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତା ଛୁଆକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ? ଯଦି ତୋ କଥା ସତ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ତ ଖାଇବି, ତା ସହ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ଖାଇବି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ କଥା ପୁରାପୁରି ସତ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଚାଲ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ବିଲୁଆ ଆଉ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତମେମାନେ ବସା ଭିତରେ ରହିବ। ଯିଏ ଡାକିଲେ ବି ଜମା ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ହଁ ମା, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ। ଆମେ ଜମା ବି ବସା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। ମୋ ସୁନା ଝିଅ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର କାଉ ଆଉ ବିଲୁଆ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ବିଲୁଆ ତ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ? ଶିଆଳ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖବର କେମିତି ପାଇଲା? ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଲୁଆ ପାଖରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି? ନା ନା, ଡରିଲେ ଚଳିବନି। ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନା ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ବି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିଥାନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ଏକଦମ ଠିକ କଥା। ତୋ ଛୁଆ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବେନି। ନା ନା, ଏ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚଢ଼େଇର ବସାରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଦେଖିଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ତା ଘର ଭିତରେ ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏତେ କରି କହୁଛୁ, ଚାଲ ସେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ମୁଁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଘରେ ପାଇବି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଇବି, ତା ସହ ତତେ ବି ଖାଇବି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଯଦି ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଦବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦବ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। କିରେ ଚଢ଼େଇ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତୋ ଘରକୁ ଯିବା। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ଆଉ କୋଉ ଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ହବନି? କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଆଉ କୋଉ ଦିନ ନୁହେଁ, ଆଜି ଆଉ ଏବେ ହିଁ ତୋ ଘରକୁ ଯିବା। ତୁ ବେଶୀ କଥା ନ କହି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ତ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସହ ଆଜି କ'ଣ ହବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଲୁଆ କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ଏ ଚଢ଼େଇର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେ ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଛୁଆ ଥିବେ ମୋ ପାଖକୁ ଧରି ନେଇ ଆସିବୁ। କାଉ ବିଲୁଆର କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ଚଢ଼େଇର ବସା ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଚଢ଼େଇର ବସା ଭିତରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆଙ୍କୁ ବସା ଭିତରେ ପାଇଲାନି। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ତ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ମୁଁ ବିଲୁଆକୁ କ'ଣ କହିବି? କ'ଣ ହେଲା କାଉ, ଏତେ ସମୟ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ବିଲୁଆ ବହୁତ ଡାକିଲା ପରେ କାଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଲି ହାତରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ତୁ ଏକା ଆସିଲୁ, ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗ, ଭିତରେ ତ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆ ଘର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ?
ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଗ ଏ ବିଲୁଆକୁ ଏଠାରୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜିବି। ଦେଖିଲେ ତ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୋ ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ। ସବୁ ଏ କାଉର ଭୁଲ। ଆରେ ଏ କାଉ, ଏଇଭଳି ଭୁଲ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କରିବୁ ମୁଁ ତତେ ଆଗ ଖାଇଦେବି। ଚାଲ ଏଠୁ ଯିବା। ଏ କାଉ ତ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଇଲାନି। ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମା ମା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନୁ। ଦୂରରୁ ଆମେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଖ ଗଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଭଲ କରିଛ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ସେ ବିଲୁଆ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିଗଲାଣି। ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବ। ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ କ'ଣ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଏଠି? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ଚଢ଼େଇ? ମତେ ଠକିଦବୁ? ମତେ ଠକିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁନି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଦୟା କରେନି। ତୁ ମତେ ମିଛ କହିବାକୁ ସାହସ କଲୁ। ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଖାଇବି, ତା ସହ ମୁଁ ତତେ ବି ଖାଇବି। ବିଲୁଆ ଅଙ୍କଲ, ଆମ ମାର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଖାଇଦିଅ, ହେଲେ ଆମ ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଥର ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତଳକୁ ଆସ। ତମ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇ ମୁଁ ମୋ ପେଟ ଭରିବି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ବିଲୁଆ ଭାଇ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଖରାପ କଥା କହନ୍ତି ଆଜି ଜାଣିଲି ସେସବୁ ମିଛ। ଆପଣ ବହୁତ ମହାନ। ଆପଣ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବା କଥା। ଚଢ଼େଇର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି। ତତେ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହେଲେ ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଲୁଆ ଭାଇ। ଆପଣ ଯଦି ନ ରାଗିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କ'ଣ କହିବୁ? ଶୀଘ୍ର କହ। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲରେ କେବେ ବି ସମୟ ପାଏନି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଜି ନ ଖାଇ କାଲି ଖାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମନ ଭରି ଦେଖନ୍ତି। ଏ ଚଢ଼େଇ ଏଠୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରୁନି ତ? ମତେ ଠକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଖାଇଦେବି। ଲାଗୁଛି ସତରେ ସେ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଆପଣ କେତେ ମହାନ ବିଲୁଆ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଛୁ। ଆଉ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଲୁଆକୁ କେମିତି ପାନେ ଦବ ଯୋଜନା ବନାଇଲା। ଆଉ ତା ବସା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲଟେ କରି ତା ଉପରେ ପତର ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଆଉ ସକାଳ ହଉ ହଉ ବିଲୁଆ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଛୁଆମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠା। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ବସାରୁ ବାହାରି ଆସି ବସା ଆଗରେ କରିଥିବା ଖାଲ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଏଥର ଆମକୁ ଖାଇନିଅ ବିଲୁଆ ଅଙ୍କଲ। ଆରେ ବା, ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ତ ବହୁତ ଭଲ। କେତେ ସହଜରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲ। ବିଲୁଆ ଯେମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ବିଲୁଆ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗାତ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଗଛ ଥିଲା। ସେ କଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବିଲୁଆର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ କହିଲା, ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଏମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ଏଠାରୁ ପଳାଏ। ଯାହା ହଉ, ଶେଷରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବିଲୁଆ ପାଖରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ବଡ଼ ମା ଗୋରି କାଉ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘରର ସବୁ କାମ କରାଉଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ବଡ଼ ମା, ଘରର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲୁଣି।
ଘରର କେତେଟା କାମ କରିଦେଇ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା କାମ ସରିଗଲା, କୁକୁଡ଼ା ଘର ସଫା କରିବୁ ଯା, ତାପରେ ଯାଇ ତତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଚଢ଼େଇ ଆଉ କିଛି ନ କହି କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ସଫା କଲା। ତାପରେ ଯାଇ ତା ବଡ଼ ମା ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ଖାଇବା ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠି ଖାଇଲା। ଏମିତି ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଢ଼େଇର ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ରେ ଏତେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ବଡ଼ ମା, ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଘର ସଫା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ଘା ହେଲା। କାମ କଲା ବେଳେ ତୋ ମନ କୋଉଠି ଥାଏ? ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କେବେ ବି କାମ କରିବୁନି। ଭାବିଥିଲି ତତେ ରଖି ମତେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଲାଭ ତ ଦୂରର କଥା, ତୁ ମୋର କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛୁ। ତୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ତତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ଯା, ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦବୁ। ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ମୋର କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବିଚରା କୁକୁଡ଼ାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ଆକୁ ଫିଙ୍ଗିବିନି। ମୁଁ ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ରଖିବି, ଆଉ ୟାର ଯତ୍ନ ନେବି। ହେଲେ ମୁଁ ଏ କୁକୁଡ଼ାର ଘାରେ କ'ଣ ଲଗେଇବି? ଆରେ ହଁ, ମା ମତେ କହିଥିଲା ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ ଘା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଯାଏ ଏ କୁକୁଡ଼ା ଘାରେ କିଛି ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କିଛି ହଳଦୀ ଆଣି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଘାରେ ଲଗେଇଦେଲା। କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କୁକୁଡ଼ାର ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲା। କୁକୁଡ଼ାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚଢ଼େଇକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଭଲ କରିବି? ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଜଙ୍ଗଲର ବୈଦ କହୁଥିଲେ ଔଷଧ ଖୁଆଇଲେ କୁକୁଡ଼ା ଭଲ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଔଷଧ କେମିତି କିଣିବି? ଯାଉଛି ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିବି। ଏମିତି ଭାବି ଚଢ଼େଇ ତା ବଡ଼ ମା ପାଖକୁ ଯାଇ କୁକୁଡ଼ାର ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ଗୋରିକାଉର ନଜର ସବୁବେଳେ ଚଢ଼େଇର ଘର ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବନ୍ଧା ରଖେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ହେଲେ ବଡ଼ ମା, ବନ୍ଧା ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଅଛି ନା, ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଘରଟା ଅଛି ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିଦେ, ଆଉ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯା। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ନିରୀହ ଥିଲା। ସେ ଗୋରିକାଉର ଚାଲାକକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ତା ଘରର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଗୋରିକାଉକୁ ଦେଇଦେଲା। ତା ବଦଳରେ ଗୋରିକାଉ ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିଲା। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁକୁଡ଼ା ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ତାର ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋରିକାଉ ତା ଘରକୁ ଆସି କହିଲା, ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମୋ ଠାରୁ ଧାର ନେଇଥିଲୁ, ମତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଟଙ୍କା ଫେରା। ବଡ଼ ମା, ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାର। ଏବେଠୁ ଏ ଘର ମୋର। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବଡ଼ ମା? ନା ନା, ମତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରନି। ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେଠୁ ଏ ଘର ମୋର। ତୁ ମୋ ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି। ଶୀଘ୍ର ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ଚଢ଼େଇ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁକୁଡ଼ା, ଆମେ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? କୁକୁଡ଼ା ଚଢ଼େଇର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଚଢ଼େଇ ବି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ, ତୁ ଏ କୋଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ରାତି ଆମେ ଏଇଠି ରହିଯିବା। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଓ ତା କୁକୁଡ଼ା ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲେ। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ପରୀ ବି ରହୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା, ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ପରୀର ଶବ୍ଦରେ ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ ତୁ? ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ତୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲା। ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ପରୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ତା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଚଢ଼େଇର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏକ ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା କରିଦେଲା। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ କୁକୁଡ଼ା ସୁନାରେ କେମିତି ପାଲଟିଗଲା? ଏବେ ଏ କୁକୁଡ଼ା ସାଧାରଣ କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ଏ ଯାଦୁର କୁକୁଡ଼ା
ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେବ। ଏବେ ତୁ ତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ତୁ ଏ ସୁନାର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ସେ ତତେ ସବୁ କିଛି ଦବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ପରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ସେ ସୁନାର କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା, ରହିବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଘର ଦେ। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ତା ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରରେ ପାଲଟି ଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଆଜିଠୁ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସେ ସୁନାର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆରେ ବା, ଘର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ହେଲେ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ଚଢ଼େଇ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବା ଆସିଲା। ସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଯାହା ବି ମାଗୁଥିଲା ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା ଘର ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଏକଥା ଗୋରିକାଉ ବି ଜାଣିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ, ସତ ସତ କହ, ଏ ସୁନାର ଘର ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? କାହାଠୁ ଚୋରି କରିଛୁ? ନା ନା ବଡ଼ ମା, ମୁଁ ଏ ସୁନାର ଘର ଚୋରି କରିନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପରୀ ମତେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଗୋରିକାଉକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ କୁକୁଡ଼ା। ତା ମାନେ ସୁନାର ଘର ମୋର। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାର। ହେଲେ ବଡ଼ ମା, ତମେ ତ ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲ। ଚୁପ୍ କର, ଏ କୁକୁଡ଼ା ମୋର ଥିଲା। ତା ମାନେ ତୋଠୁ ବେଶୀ ଏ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁ ଏଠି ଆଉ ରହିପାରିବୁନି, ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇର ବଡ଼ ମା ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସେ ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆରେ ବା, ଏ ମୂର୍ଖ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମତେ ଆଜି ସୁନାର ଘର ମିଳିଗଲା। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ତାର କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ତୋର ଏ ଲୋଭୀ ବଡ଼ ମାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଏମିତି କହି କୁକୁଡ଼ା ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ନା କଣ? ଏ ଘର ଏତେ ହଲୁଛି କଣ ପାଇଁ? କୁକୁଡ଼ା ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ ଡେଇଁଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଲାଗୁଛି ମୋ ଅଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଏ ଘର ଏତେ ହଲୁଛି କଣ ପାଇଁ? କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମତେ ବଞ୍ଚା। ଆରେ ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା, ତୁ ରହିଯା। ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ମା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି କୁକୁଡ଼ା ଅଟକି ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ସେ ସୁନାର କୁକୁଡ଼ା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବଡ଼ ମା, ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଝିଅ। ଏ ଘର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଘର ହଉଛି ତୋର। ତୁ ଏ ଘରେ ରହ। ମୁଁ ଯାଉଛି।